Hello students, how are you all? I think all of you are very fine. After a long time, I am going to continue with this our matrix chapter. We have up till now learned matrix definitions, types of matrix, matrix operations, and adjoint of matrix. Now today this one is the inverse of matrix. How to find inverse of matrix. So let's start with the inverse of matrix. First of all, we have to start the steps to find, we have to learn the steps to find inverse of matrix. Okay, so let's see what are the steps. First step is find the determinant of matrix. Then second one is find minor of matrix. Then third step is cofactor of matrix, and fourth step is apply formula for adjoint of matrix, that is equal to transpose of cofactor matrix, and apply formula for inverse of matrix, that is adjoint of matrix upon determinant of matrix. That means A inverse is equal adjoint of A upon determinant of A. Okay, so let's start this whole thing up till that adjoint of matrix that we have already learned in last lecture, but I am going to repeat that one or recall that one. Okay, so first one, that is what is the determinant of matrix. So let's take one example, that is 2 by 2 matrix. Suppose I have A is equal 5, 2, 3, 1. This one is the matrix, okay, and on the basis of that determinant, to find the determinant of matrix, that is the symbol for this one is determinant of matrix. So we have to, as we all know that determinant is written in two vertical line. તો બે vertical line એની વચ્ચે આપણે 5, 2, 3, 1. This one is the determinant, and the cross multiplication is the value of that determinant, that is 5 cross multiplication minus 6, that is equal to minus 1. So I can find the determinant of this matrix A is equal minus 1. Okay, simply you have to remove this square bracket. Instead of that, you have to put the two vertical line. Okay, like that you can find the determinant of matrix. If you have 3 by 3 matrix, suppose you have A is equal 1, 2, 3, 6, 7, 9 and 8, 2, 1. Okay, so you can find the determinant of matrix like that. A is equal, અહીંયા vertical line નથી લખતી, direct જ મૂકું છું. Okay, 8, 7, this one is 9. Okay, 1 into bracket 7, this square bracket 7 minus 18 minus 6 into bracket 2 minus 5 to 10. As you know that how to find the determinant of 3 by 3 matrix, and 8 into bracket 2 9s are 18 minus 7 5s are 35. Okay, like that. Now you can simplify this one. Okay, 7 minus 18, that is minus 11 minus into bracket ma 1, that is minus 11 minus 6 into bracket 10 minus 2 minus 8 plus 8, 35 minus 18, that is 27. Okay, 27, and multiplication કરો, પ્લસ માઇનસ કરો, અને જે આન્સર આવે એ આન્સર તમારો ફાઇનલ આન્સર. ઓકે, -11 પ્લસ 8 6 48 પ્લસ 48 એન્ડ પ્લસ 27 ઇન્ટુ 8, આ બધું મલ્ટીપ્લાય કરો ને જે આન્સર આવે એ એડિશન સબટ્રેક્શન કરો, જે આન્સર આવે એ તમારો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ થાય. Okay, so I think all of you are clear how to find the determinant of matrix. Okay, now next one, that is minor of matrix.
Minor of matrix that I have already explained you in adjoint of matrix. So first of all, let's take matrix A is equal 1 3 5 6 that we all know that 2 by 2 matrix નો માઇનોર છે એ બહુ જ ઇઝી છે. ઓકે, તો 1 નો માઇનોર A11 એ માઇનોર જે છે એને આપણે એમથી બતાવીએ છીએ. સોરી, A1 2 5 6. ઓકે, માઇનોર ઓફ A11 આ કારણ કે 1 1 છે, M11 that is equal to 1, that is equal to minor of M11 is equal 1 નો માઇનોર 6, M12 12 એટલે 2, 2 નો સામેની બાજુનું જે હોય એ 5, M21 that is equal to આ 21 કહેવાય કારણ કે આપણને ખબર છે કે આ જે છે એ A11 A12 A21 અને A22 આ એલિમેન્ટ્સ છે એની વેલ્યુ કહેવાય. A11 એટલે 1, A12 એટલે 2, A21 એટલે 5, A22 એટલે 6. તો A11નો માઇનોર એટલે M11, એની M11ની સામેની બાજુ A11નો સામેનો એલિમેન્ટ એટલે 6, A12નો વેલ્યુ એટલે 2, 2ની સામેની વેલ્યુ એટલે 5, એટલે M12 એટલે 5. દેન A21 એટલે 5, 5ની સામેની વેલ્યુ એટલે અહીંયા થશે 2, M21 એન્ડ M22 A22 એની વેલ્યુ છે 6 એટલે A66નો સામેની વેલ્યુ એટલે 1 એટલે એનો માઇનોર M22 ઇઝ ઇક્વલ 1. ઓકે, બધાનો માઇનોર મળી ગયો. ઓકે, દેન માઇનોર પછી આપણે એને કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. તો કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવા માટે આ બધાનો માઇનોર 2 by 2 માટે. ઓકે, એ જ વસ્તુ છે એ 3 by 3 માટે, પણ 3 by 3નું ઘણું લાંબુ છે એટલે હું એલિમેન્ટ્સ જે છે એ એક્ઝામ્પલ કરાવીશ, એમાં જ બતાવી દઈશ. ઓકે, તો દેટ ઇઝ માઇનોર ઓફ મેટ્રિક્સ એન્ડ દેન નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ કોફેક્ટર ઓફ મેટ્રિક્સ. Cofactor of matrix that is equal to cofactor of matrix that is equal to -1 I plus j Mij. ઓકે, આઈનો માઇનોર. હવે આપણે આગળ માઇનોર ફાઇન્ડ કર્યા જ હતા. ઓકે, તો સપોઝ કે M11 છે એ વેલ્યુ છે 1 છે અને એનો કોફેક્ટર એટલે M11નો કોફેક્ટર A11, અહીંયા આઈ એટલે આઈ અને જે Aij કહેવાશે. અહીંયા Aij ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ અને જે બે 1 1 છે તો -1 રેઝ ટુ 1 + 1 M11 જે છે એ 1. તો આન્સર થશે -1નો સ્ક્વેર એટલે 1 એટલે અહીંયા પણ 1 થશે. સપોઝ M12 ઇઝ ઇક્વલ 2 છે તો A12 ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 રેઝ ટુ 1 + 2 M12 મારી પાસે 2 છે એટલે અહીંયા -1 રેઝ ટુ 3 into 2 that is equal to -2. ઓકે, સેમ ફોર A21 A22 એના માટે. ઓકે, A21 હોય તો 2 + 1 થશે, A22 એટલે 2 + 2 થશે. ઓકે, તો લાઈક ધેટ કોફેક્ટર ઓફ મેટ્રિક્સ ધેટ યુ કેન ફાઇન્ડ. ઓકે, એ ફોર્મ્યુલા છે એ અપ્લાય કરીને કોફેક્ટર, અને કોફેક્ટરના વેલ્યુ જે છે એ કેપિટલ લેટરથી આપણે બતાવીએ છીએ. ઓકે, તો એ કોફેક્ટર ઓફ મેટ્રિક્સ. દેન નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ. કોફેક્ટર મેટ્રિક્સમાં ને લઈને એનો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ બનાવવાનો. તો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ that is equal to A11 A12 A21 અને A22. આ જે વેલ્યુ જે બી આવી હશે એ આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું. ઓકે, એટલે એ વેલ્યુ સપોઝ કે અહીંયા 2 છે, અહીંયા -1 છે, 3 છે અને 1 છે, એનો આપણે ટ્રાન્સપોઝ કરવાનો. ટ્રાન્સપોઝ એટલે
એની વેલ્યુ છે એનો ટ્રાન્સપોઝ કરો, કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ આ છે એનો ટ્રાન્સપોઝ કરો એટલે રો કોલમ ઇન્ટરચેન્જ, ટ્રાન્સપોઝ થતાં રો છે એને કોલમમાં 2 -1 3 1. આ જે ફાઇનલ આન્સર આવે એ મારો એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ છે. એને એડજોઇન્ટ ઓફ એ કે બી જે હોય એ આપણે મૂકી શકાય. ઓકે, તો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ આગળમાં જે વેલ્યુ મળી છે એનું આપણે મેટ્રિક્સ ફોર્મમાં મૂકીએ એટલે કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ થઈ જાય, અને કોફેક્ટર મેટ્રિક્સનો ટ્રાન્સપોઝ કરો એટલે એ થશે એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ. Okay, so this one is the adjoint of matrix, and last one, that is inverse of matrix. Adjoint of matrix નો આપણને લાસ્ટમાં આન્સર મળ્યો, એને આ ઇક્વેશનમાં મૂકી દેવાનું છે. તો એ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ, કારણ કે આને આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ. એડજોઇન્ટ ઓફ એનો આન્સર -1 3 અને 5 આ મારો આન્સર છે, ને અહીંયા ડિટર્મિનન્ટનો આન્સર સપોઝ કે મને મળ્યો છે એ 5 છે, તો 1/5 2 -1 3 5 એ મારો ફાઇનલ આન્સર. આ મારો એ ઇન્વર્સનો આન્સર મળ્યો. ઓકે, તો લાઈક ધેટ આ 5 સ્ટેપ જે છે એ આવી ગયા ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરવાના. નાઉ લેટ્સ ટેક વન એક્ઝામ્પલ. ઓકે, હવે 5 સ્ટેપ પહેલાં તમારી બુકમાં તમે લખી નાખજો. પછી હું જે સમ કરાવું છું એ સમ પણ તમે સાથે તમારી બુકમાં આખો એક ફૂલ સ્કેપમાં કરજો, કારણ કે હું એક સ્ટેપ છે એક સ્લાઇડમાં કરીશ. ઓકે, એટલે તમને બુકમાં એ આખા સ્ટેપ છે એ પ્રોપર દેખાય. Okay, so that is inverse of matrix, and let's take one example. 2x2 matrix એનો લોંગ મેથડ. 2x2 મેથડનું ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણી પાસે બે મેથડ છે, એક છે લોંગ મેથડ એન્ડ ડાયરેક્ટ મેથડ. 3x3 માટે એક જ મેથડ છે લોંગ મેથડ. ઓકે, તો પહેલાં આપણે લોંગ મેથડ જોઈ લઈએ. એ માટે મારી પાસે આ એક્ઝામ્પલ છે, વેલ્યુ છે એની વેલ્યુ, આ મેટ્રિક્સ છે 2 -2 4 3. હવે આપણને ખબર છે કે એ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવા માટેની મારી આ ફોર્મ્યુલા છે, એમાં ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એનો આન્સર 0 ના હોવો જોઈએ, તો જ તમે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરી શકો. એટલા માટે આપણે પહેલું સ્ટેપ છે એ ડિટર્મિનન્ટનું ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. તો આ મેં ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કર્યો. આ જે મારો મેટ્રિક્સ છે એ મેટ્રિક્સમાં અહીંયા -2 છે, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, એનું આપણે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ. 2 × 3 અને 4 -2 એટલે 2 × 2 3 6 અને 4 -2 પ્લસ એટલે 8 અને 14. આન્સર છે એ 0 નથી, એટલે વી કેન ફાઇન્ડ ધ ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ. તો એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ મારું અહીંયા થઈ ગયું, ડિટર્મિનન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ થઈ ગયું. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ માઇનોર ઓફ મેટ્રિક્સ. માઇનોર ઓફ મેટ્રિક્સ, મારી પાસે જે મેટ્રિક્સ છે એ મેટ્રિક્સ હું અહીંયા લખી રાખું છું, એટલે માઇનોર અને કોફેક્ટર બેયની ખબર પડી જાય. આ મેટ્રિક્સ મારી પાસે છે એ 2 -2 4 અને 3. ઓકે, પહેલાં આપણે માઇનોર ફાઇન્ડ કરવો છે, તો માઇનોર ઓફ એલિમેન્ટ 2, આ 2નો માઇનોર જે છે એને આપણે M11 કહીશું, એની સામેની બાજુ એટલે 3 અને એને કહીશું M11. માઇનોર ઓફ એલિમેન્ટ -2, -2નો માઇનોર થશે 4, કારણ કે એની સામેનો એલિમેન્ટ, અને એને આપણે આપશું M12. માઇનોર ઓફ એલિમેન્ટ 4, આ 4 છે, એની સામેની વેલ્યુ -2 અને એને આપણે કહીશું M21. માઇનોર ઓફ એલિમેન્ટ 3, એની સામેની વેલ્યુ 2 એટલે એનો માઇનોર થયો અને એની કહેવાશે આપણે M22. ઓકે, એટલે આ ક્લિયર થઈ ગયું માઇનોર ઓફ મેટ્રિક્સ કઈ રીતે થશે. ઓકે, નાવ કોફેક્ટર ઓફ મેટ્રિક્સ. કોફેક્ટરની આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા હતી, એ આપણે ફરીથી અહીંયા લખી નાખીએ. -1/i + j mij. હવે કોફેક્ટર ઓફ 2, આ 2નો કોફેક્ટર, આ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ, એનો કોફેક્ટર કેપિટલ લેટર A11 ઇન્ટુ -1/1 + 1 ઇન્ટુ M11. -1/1 + 1 એટલે -1/2, એટલે આન્સર થશે 1, અને M12ની વેલ્યુ આપણને અહીંયા મળી છે 3, એ આપણે અહીંયા મૂકી દીધી અને મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું. ઓકે, નાવ કોફેક્ટર ઓફ -2, -2નો કોફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ A12 -1/1 + 2 ઇન્ટુ M12 એટલે -1/2
3 એટલે એ થશે -1 એટલે અહીંયા M12ની -1 મૂક્યા અને M12ની વેલ્યુ 4 છે મેં અહીંયા 4 મૂકી આન્સર થયો -4 નેમ કોફેક્ટર ઓફ 4 4 is A21 okay -1 raised to 2 plus 3 again -1 raised to 3 એટલે -1 અને M21 ની વેલ્યુ છે -2 -1 into -2 એટલે કે +2 નેમ કોફેક્ટર ઓફ 3 A22 -1 raised to 2 into M22 તો -1 raised to 4 that is equal to 1 ઓકે એટલે આ થશે 1 અને M22ની વેલ્યુ મારી પાસે 2 છે એટલે અહીંયા 2 એટલે 2 ઓકે એટલે M11ની વેલ્યુ 3 M12 -4 M21 2 અને M22 2 મળ્યા ઓકે દેન નેક્સ્ટમાં આપણે એનો કોફેક્ટર બનાવીશું ઓકે કોફેક્ટર બનાવવા માટે જે વેલ્યુઝ જે છે એ વેલ્યુઝ આપણે મૂકી દીધી અહીંયા A11 કોફેક્ટર છે એની વેલ્યુ 3 A12 એનું વેલ્યુ -4 A21 A2 અને A22 2 ઓકે તો લેટ્સ ડુ ધ વેલ્યુઝ ઓફ મેક ધ કોફેક્ટર ઓફ મેટ્રિક્સ હવે કોફેક્ટર ઓફ મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરીશું ઓકે કોફેક્ટર ઓફ મેટ્રિક્સ એટલે A11 A12 A21 A22 ઓકે તો એ વસ્તુ જે છે એ સાથે A11ની વેલ્યુ આપણને મળી 3 A12ની -4 A21ની 2 A22ની 2 ઓકે નાવ સ્ટેપ 4 જે છે એ ટ્રાન્સપોઝ ઓફ કોફેક્ટર એટલે આ જે મેટ્રિક્સ છે એનો મેં ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન્ડ કર્યો એટલે આ જે રો છે એને કોલમમાં મૂકી દીધી આ રો છે એ કોલમમાં મૂકી દીધી આ જે ફાઇન્ડ થયું એ એડજોઇન્ટ ઓફ એ થયું અને પછી એડજોઇન્ટ ઓફ એ અપોન ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ પહેલા સ્ટેપમાં આપણે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરી લીધું છે 1/14 3 2 આ જે કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ મળ્યો છે એ મૂકી દીધો એટલે મને ફાઇનલ એ ઇન્વર્સની આ આન્સર મળ્યો ઓકે સો ધીસ વન ઇઝ ધ લોંગ મેથડ ફોર 2x2 મેટ્રિક્સ ઇન્વર્સ મેથડ okay long method inverse matrix okay so that is now same thing we will find with the direct method again આપણું સેમ એક્ઝામ્પલ છે ઓકે એ એક્ઝામ્પલમાં જે આપણે કરવાનું છે એ ઇન્વર્સની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની છે ફર્સ્ટ તો આપણે કરવાનું જ છે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું જ છે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ થઈ ગયું છે ઓકે અને નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં જે કરવાનું છે એ વસ્તુ આપણે આમાં જોઈએ કે એમાં ડાયરેક્ટ મેથડની અંદર તમારી પાસે જે ડિટર્મિનન્ટ છે એ ડિટર્મિનન્ટમાં એડજોઇન્ટ ઓફ એ ડાયરેક્ટ મળી જશે એડજોઇન્ટ ઓફ એ મેં શું કરવાનું છે તો કે આ બે છે એને આપણે ઇન્ટરચેન્જ કરી દઈશું આમાં બ્લુ લાઇન તમને દેખાય છે એને ઇન્ટરચેન્જ કરી દઈશું અને જે પિંક છે એને આપણે સાઇન જ ખાલી ચેન્જ કરીશું તો મેં સી અહીંયા નીચેનામાં કર્યું છે ઇન્ટરચેન્જ કર્યું આ બેને એટલે 3 અહીંયા અને 2 અહીંયા અને આ બે જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ છે પણ એની સાઇન અપ્લાય કરી છે માઇનસ સાઇન અપ્લાય કરી છે 4 ને -4 અને આને માઇનસ અપ્લાય કરી એટલે પ્લસ થઈ ગયા આ જે મને ફાઇનલ મળ્યું એ ડાયરેક્ટ એડજોઇન્ટ ઓફ એ મળ્યું અને એડજોઇન્ટ ઓફ એને ઇન્વર્સમાં મૂકી દો ફોર્મ્યુલામાં અને આપણને ડાયરેક્ટ ઇન્વર્સ મળ્યું વિધિન 1 સ્ટેપ પણ આ 2x2 મેટ્રિક્સમાં જ પોસિબલ બનશે 3x3માં પોસિબલ નહીં બને ઓકે તો આ ડાયરેક્ટ મેથડ અગેન આઈ રિપીટ કે ડાયરેક્ટ મેથડમાં તમારે 3 જ સ્ટેપ કરવાના છે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે એડજોઇન્ટ ઓફ એ ખાલી એડજોઇન્ટ ઓફ એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને થર્ડમાં ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઇન્વર્સની ફોર્મ્યુલા મૂકવાની છે એડજોઇન્ટ ઓફ એ ડાયરેક્ટ મળશે એમાં જે ફર્સ્ટ ડાયાગોનલ છે એ ફર્સ્ટ ડાયાગોનલને ઇન્ટરચેન્જ કરવાનું અને સેકન્ડ ડાયાગોનલને ખાલી સાઇન ચેન્જ કરવાની એટલે તમને ડાયરેક્ટ એડજોઇન્ટ ઓફ એ મળી જશે ઓકે સો ધીસ વન ઇઝ ધ ડાયરેક્ટ મેથડ ફોર ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ 2x2 ધીસ વન ઇઝ ધ પ્રેક્ટિસ સમ ફોર યુ ઓકે તમારા માટે પ્રેક્ટિસ સમ છે આ બે સમ બે મેથડથી કરજો પહેલાં લોંગ મેથડથી પછી શોર્ટ ડાયરેક્ટ મેથડથી એનો આન્સર ટેલી કરવા માટે અને એક્ઝામમાં પણ ડાયરેક્ટ મેથડનો જ યુઝ કરવાનો કારણ કે એમાં નથી કહેતા કે તમે કઈ મેથડ યુઝ કરો છો ઓકે તો એ ડાયરેક્ટ મેથડથી સમ કરવાનો પણ લોંગ મેથડથી 2x2 કરશો તો 3x3 લોંગ મેથડ 3x3 મેટ્રિક્સ ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકશો અને 3x3 માટેના સ્ટેપ્સ તમને યાદ રહી જશે okay so now I am going to explain you 3x3 matrix also
ઓકે, તો નાવ લેટ્સ ટેક એક્ઝામ્પલ ફોર 3x3. સ્ટેપ્સ 5 એ જ છે. ઓકે, તો 3x3 મેટ્રિક્સ માટે પહેલાં આપણે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, કારણ કે આપણે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવા માટેનો પહેલો સ્ટેપ જે છે એ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ છે. ઓકે, તો આ જે મારી પાસે એક્ઝામ્પલ મેં લીધું છે એ આ એક્ઝામ્પલ છે, એની મેટ્રિક્સ છે. ઓકે, એના મારે ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે અહીંયા મેં ડિટર્મિનન્ટ મૂકી દીધા છે, અને એના માટે ડિટર્મિનન્ટમાં 1 એનો રો મેટ્રિક્સ રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે એનો જે ડિટર્મિનન્ટ જે છે એ -2 એની રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે 0 0 4 5 એન્ડ -3 then -3. ઓકે, -3 નથી, અહીંયા +3 છે, +3 અને રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે 0 0 2 0. ઓકે, એટલે અહીંયા પણ +3. હવે અહીંયા ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન 10 -0 -2 0 -0 +3 0 -0 10 -0 10 ઇઝ માય આન્સર. ઓકે, તો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એનો આન્સર 10 મળ્યો. એ 0 નથી એટલે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરી શકશું. નાવ સ્ટેપ્સ 2. સ્ટેપ 2 છે એ ઘણું કોમ્પ્લિકેટેડ છે. ઓકે, તો આપણે એ વસ્તુ જ ખાસ જોવાની છે. સ્ટેપ્સ 2 માટે ફરીથી મેં અહીંયા એ લખી નાખ્યું છે, એ ડિટર્મિનન્ટ છે મારી પાસે. ઓકે, મેટ્રિક્સ છે, એનો માઇનોર ફાઇન્ડ કરવા માટે M11 એટલે મારો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ, કારણ કે આમાં આપણને ખબર છે કે આના જે એલિમેન્ટ છે એ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ઓકે, આ એલિમેન્ટ જે છે એ 3x3 મેટ્રિક્સના હોય. A11નો માઇનોર એટલે M11 ફાઇન્ડ કરવા માટે જે મેટ્રિક્સ M11 A11 છે એની રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે આ એનો માઇનોર. એને આપણે ઓલરેડી ફાઇન્ડ કરી જ લીધો છે આગળ ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે. M12 એટલે આ મેટ્રિક્સ જે છે એ M12 એટલે આ 2, એની રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે 0 0 4 5. એનો આન્સર તમને અહીંયા મળી ગયો. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ M13 એટલે આ એલિમેન્ટ, એની રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે 0 0 2 0. આન્સર ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન એટલે 0. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ M21 એટલે આ એલિમેન્ટ, એની રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે 2 3 0 5 10 -0 એન્ડ 10 ઇઝ માય આન્સર. લાઇકવાઇઝ M22 એટલે આ વચ્ચેનો મેટ્રિક્સ, એની રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે 1 0 3 5 એટલે 5 -0. ઓકે, એટલે એ થઈ ગયું M22. દેન M23 એટલે આ 4, એની રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે 1 2 0 0. ઓકે, ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન 0 0 એન્ડ 0. દેન M31 એટલે આ 0, એની રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે 2 3 2 4. ઓકે, 8 -6 2. M32 એટલે આ 0, એની રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે 1 0 3 4. એટલે આ 4 -0 એન્ડ 0. અને સેમ લાસ્ટ વન 5 માટે 5ની રો કોલમ કાઢી નાખો, એટલે એ 1 2 0 2 2 -0 2 માય આન્સર. એટલે બધા 6 એ 6, કારણ કે મારી પાસે 9 એલિમેન્ટ છે, એટલે મને 9 માઇનોર મળશે, અને 9 માઇનોર્સની સામે એના મારે મૂકવા પડશે કોફેક્ટર. તો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ માટે A11 Aij -1 M11 ઓકે -1 અને M11ની વેલ્યુઝ અહીંયા મૂકી દો. ઓકે, આપણી પાસે આગળ તમે તમારી બુકમાં આગળનો સ્ટેપ છે લખી રાખ્યો હશે, એની સાથે આમાં ટેલી કરતા જજો. ઓકે, એ -1 1 + 2 M12ની વેલ્યુ મૂકો અને આન્સર લઈ લો. 13 એટલે -1 1 × 3 M13ની વેલ્યુ મૂકો અને આન્સર લઈ લો. A21 -1 2 + 1 M21ની વેલ્યુ આગળના સ્ટેપમાંથી મૂકો, અહીંયા આન્સર લ્યો, મલ્ટીપ્લાય કરો. ઓકે, A22 એ -1 2 × 2
M22 અને આન્સર મૂકો. લાઇકવાઇઝ A3 3 1 3 2 3 3 બધાની વેલ્યુઝ તમે ફાઇન્ડ કરી શકશો. ઓકે, તો આ રીતે તમે કોફેક્ટર બધાના ફાઇન્ડ કરશો એટલે આપણું ત્રીજું સ્ટેપ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ઓકે, સો દેટ ઇઝ થર્ડ સ્ટેપ. એન્ડ ફોર્થ સ્ટેપ આપણે કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાના છે. આગળના સ્ટેપમાં આપણે બધાના કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કર્યા છે એટલે A11 કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ જે છે એ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33 અહીંયા બધીની વેલ્યુઝ મૂકી દીધી એટલે આ મારો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ થઈ ગયો. ઓકે, અને એ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સને ઉપરથી આપણે ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન્ડ કરીશું. એ ટ્રાન્સપોઝ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ કે એ ટ્રાન્સપોઝ ઓફ મેટ્રિક્સ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સનો ટ્રાન્સપોઝ એટલે એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ. ઓકે, એ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સનો ટ્રાન્સપોઝ જે છે એ આગળ મારી પાસે હતો જ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સમાં. આગળ કોફેક્ટર મેટ્રિક્સની વેલ્યુ મેં મૂકી હતી અહીંયા 10 -10 અને આ 2 અહીંયા 0 5 -4 અને 0 0 આ 2. આ જે મેટ્રિક્સ છે એનો મારે ટ્રાન્સપોઝ સીધો મૂકવાનો છે એટલે આનો ટ્રાન્સપોઝ એટલે આ મેં જે કોલમ છે એને રોમાં મૂકી દીધી, આ કોલમને રોમાં મૂકી દીધી અથવા તો આ કોલમને રોમાં મૂકી દીધી એટલે મને એડજોઇન્ટ ઓફ એ મળી ગયું. ઓકે, અને એડજોઇન્ટ ઓફ એ મળી જશે એટલે મને ઇન્વર્સ પણ મળી જશે. એ ઇન્વર્સ ક્યાંથી મળશે તો કે એ ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ 1 ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ એડજોઇન્ટ ઓફ એ. ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એનો આન્સર 1/10 છે અને એડજોઇન્ટ ઓફ એની વેલ્યુ મારે મૂકી જ દેવાની છે. તો આ રીતે વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઇન્વર્સ ઓફ મેટ્રિક્સ વિથ ધીસ 5 સ્ટેપ્સ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ inverse of matrix 2/2 and 3/3. This one is the practice sum for you people. Okay, so I think all of you are clear with inverse of matrix. In the next lecture I am going to explain you the new topic. Okay, so till that thank you very much and bye bye.